بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں قواعد التجوید اور آج ہم اس میں پڑھیں گے مخرج نمبر 5۔ ماشاءاللہ سے ہم جو اصول مخارج ہیں ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ 5 ہی ہیں، جو فدحن، حلق، لسان، شفتان اور غنہ یعنی ناک کا بانسا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم جو فدحن ہم نے کر لیا ہے اصول مخارج میں اصول نمبر 1، جس سے ہم نے 3 حروف پڑھے اور وہ کون سے تھے؟ حروف علت یعنی واو، الف اور یا، واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ، جو کہ منہ کے خلا سے جو فدحن سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کا بس یہی اس کا مخرج کوئی نہیں، یعنی کہیں پہ ٹچ نہیں ہوتے، بس وہ منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا حلق اصول، یعنی دوسرا اصول تھا حلق۔ حلق سے ہم نے جو تھے ہمارے 3 مخرج ادا ہوتے ہیں، جس میں سے ہم نے پڑھے 6 حروف۔ سب سے پہلے ہمارا اقصی حلق، اور پھر اس کے بعد وسط حلق، اور اس کے بعد ادنی حلق، یعنی اس کے 3 ہی پورشن گلے کے جو ہیں حلق کے۔ سب سے نیچے والا جو سینے کی جانب ہے اقصی حلق، اس سے حمزہ ہا، پھر وسط حلق عین ہا درمیانہ حصہ، اور پھر ادنی حلق جس سے ہم نے پڑھا غین خا، سب سے اوپر والا حلق کا حصہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے مخرج کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ حروف حلقی جس کو کہا جاتا ہے 6 ہی حروف تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ آج کا جو ہمارا تیسرا اصول ہم پڑھیں گے وہ ہمارا لسان شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا اصول ہمارا لسان شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے ہم پڑھیں گے کہ ہمارے تقریباً لسان سے ہمارے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کے مخرج کتنے ہوں گے؟ آج ہم مخرج نمبر 5 اپنا پڑھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المخرج الخامس، 5واں مخرج، وہوا اقصی اللسان۔ سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ لکھ لیجئے جو ہیڈنگ ہے آپ کی، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ وہوا اقصی اللسان، اور وہ زبان کی جڑ ہے، عند اللہاتی، کوے کے پاس۔ کوا کیا چیز ہے؟ جو گلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زبان کے اینڈ پر گلے کی جانب جو گوشت سا لٹک رہا ہوتا ہے اوپر سے لمبا سا، اس کو کہتے ہیں کوا۔ عند اللہاتی، کوے کے پاس، مع الحنک الاعلی، اوپر کے تالو کے ساتھ، اوپر کے تالو کے ساتھ، وَيَخْرُجُ، اور نکلتا ہے، منہ اس سے، بِتَصَادُمِ الْجِسْمَيْنِ الْمُتَقَابِلَيْنِ، دونوں متقابل جسموں کے ملنے سے، یعنی اوپر سے وہ جو کبر لٹک رہا ہوتا ہے وہ، اور نیچے سے حلق کی یعنی زبان کی جڑ جو ہے وہ، جو حلق کے بالکل اوپر اینڈ پر ہوتی ہے، جو منہ کی جانب آگے شروع ہو جاتا ہے حصہ جہاں سے زبان کی جڑ ہے، تو زبان کی جڑ اور اوپر سے جو وہ کوا سا لٹک رہا ہوتا ہے، ان دونوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے کیا؟ القاف، قوف، قوف 2 نقطوں والا قوف۔ کما تراہا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فی القاعدۃ الآتیۃ، دیے گئے قاعدہ میں۔ تو اقصی لسان سے قوف کے مخرج سے، جیسے کہ آپ اوپر کے تالو کے ساتھ آپ کی زبان جو ہے لٹکتی ہے، یعنی زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا تالو، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ قوف۔ قوف 2 نقطوں والا، اسے قوف الف کے ساتھ ہے، قوف اور الف، ٹھیک ہے؟ قیف نہیں کہتے، یا قوف کے بیچ میں واو نہیں لانی ہے، قوف الف فا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تختی پہ لکھا ہوا ہے القوف قوف۔ تو قوف کیسے ادا ہوتا ہے؟ آج کا مخرج ہمارا کیا ہے؟ حروف لہاتیہ ہم پڑھیں گے، اور مخرج نمبر 5 سے ہمارا اقصی اللسان۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اقصی اللسان یعنی زبان کی جڑ، جیسے اپنے اقصی حلق پڑھا ہے، اقصی حلق جو سینے کی جانب حصہ ہوتا ہے، یہ ہے اقصی اللسان یعنی زبان کی جڑ، جو اوپر کہاں ہوتی ہے؟ عند الہاتی،
कौवे के पास होती है, माअल हनकिल आला यानी ऊपर के तालू के साथ। अल काइदतु पढ़ने का तरीका, हमजा बड़ी जबर कौफ साकिन अक, और कौफ को चूंकि हमें पता है कि ये हुरूफ कलकला में से है, तो कौफ को आपने जब साकिन हालत में देखेंगे, इसके मखरज के यानी पुर पढ़े जाने के साथ साथ ये हुरूफ मुस्तालिया में से भी है, यानी पुर पढ़े जाने वाले हुरूफ में से, और हुरूफ कलकला में से भी है। तो जब ये साकिन कंडीशन में आपको कहीं भी नजर आएगा तो ये दोनों काम आपने लाजिम करने हैं। एक तो क्या, आपने इसको पुर पढ़ना है, दूसरा उसके ऊपर कलकला भी करना है साकिन होने के बावजूद भी। हाँ, जहाँ पे ये साकिन नहीं है फिर उसको कलकला हरकत नहीं देनी है, बस उसको मोटा पढ़ने की कोशिश करनी है। खौफ जैसे आप सूरत पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कुल जैसे कुलू, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिस, तो ये खौफ आपका निकलने के लिए पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़नी है, और वो इस तरह के इस खौफ को साकिन करके पीछे हमजा के ऊपर हरकत लगा देंगे, जैसे कि आपको कायदा में दिया गया है। हमजा पड़ी जबर खौफ साकिन अक, इक उक, अक इक उक। मखरज आज का क्या है हमारा, अक्सल लिसान, अक्सल लिसान यानी जुबान की जड़, और उससे कौन सा हरफ अदा होगा, खौफ। कैसे, यानी ऊपर वाले तालु के साथ जब ये जो कव्वे के पास वाला हिस्सा जुबान की जड़ जो है ये टच होगी तो हमारा खौफ अदा होगा। वल इजरा, और कायदे को जारी करना। अब नीचे कुछ कुरान मजीद के अल्फाज दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो गौर से इनको सुनिए, और फिर जब कुरान मजीद में आए तो फिर इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करनी है इसी तरीके से इनको अदा करने की। फफ, फफ में आपने फा को नहीं हरकत देनी, फा को स्टॉप कर देना है। फफ सिर्फ हम्स है, उसके ऊपर फफ नहीं कहना। रुक, रुक पे कलकला करना है। फफ रुक, फफ रुक। अलक, अलक। खलक, खलक। अल-फलक, अल-फलक। बिल-हक, बिल-हक। अब यहाँ पे कौफ जो है तशदीद वाला है, तो यहाँ पे आपने दो साकिन यानी दो कलकले की आवाज आएंगी, तशदीद की आवाज के साथ आपने स्टॉप करना है। बिल-हक कह के आपने वक्फ नहीं करना, थोड़ा सा रुकना है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करना है। बिल-हक, बिल-हक। मुमज़्ज़क़, मुमज़्ज़क़। खुलिक, खुलिक। दाफिक, दाफिक। ज़ाहिक, ज़ाहिक। इत्तसक़, इत्तसक़। फ़न्तलक़, फ़न्तलक़। बिश्शफ़क़, बिश्शफ़क़। कलकला कहाँ पे करना है, खौफ साकिन पर, लेकिन इसका मखरज क्या है। आज का मखरज नंबर खामिस जो है हमारा क्या है, अक्सल लिसान। मखरज कौन सा पढ़ रहे हैं, अक्सल लिसान, यानी अक्सल लिसान जुबान की जड़। कैसे, जब जुबान की जड़ के साथ ऊपर के तालु से जो कव्वा लटक रहा है वो टच होगा, तो ये आपने खास याद रखना है, क्योंकि कल इससे अगला मखरज जो हम करने लगे हैं वो फिर थोड़ा सा हटके होगा, ठीक है, वो बारीक होगा। इसलिए ये आपने याद रखना है कि बिल्कुल कव्वा जो है वो जड़ के साथ लगना चाहिए। अत्तारिक, अत्तारिक। अस्सारिक, अस्सारिक। नमारिक, नमारिक। उक्तुल, उक्तुल। अक्सिर, अक्सिर। उक़उद, उक़उद। यहाँ पे दोनों हुरूफ चूंकि कलकला वाले आ रहे हैं, दाल पे भी कलकला करना है, कौफ पे भी करना है। अक़सिद, अक़सिद। यहाँ पे अक कहते वक्त, उक कहते वक्त आपने हमजा की आवाज को बारीक रखना है, उसको मोटा नहीं करना। और ये पहले से मुंह नहीं भर लेना, ठीक है। आ की आवाज साउंड बारीक रहेगा। आगे कौफ को आपने पुर करना है। अक, अक़सिद, अक़सिद। अक़बरहु, अक़बरह, अक़बरहु, अक़बरह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जी, ये था हमारा आज का कायदा नंबर, मखरज नंबर 5,
वहियल मुसम्मातु, और वो नाम दिया गया है बिलहरफिल लहातियती, उसे हरफ लहातिया। लहात किसे कहते हैं? ये जो कवा सा लटक रहा होता है, ठीक है। लहात किसे कहते हैं? ये जो गले में हमारे कवा सा लटक रहा है जुबान की जड़ के पास, उसे लहात कहते हैं। तो इसलिए इस हरफ को हरफ लहातिया कहते हैं। और इसका मखरज यानी निकलने की, अब जुबान की जड़ है, आपको पता है ना जुबान की नोक क्या है? जहां आपके दांत हैं ये जुबान की नोक है, और पीछे क्या है? जबान की जड़, जहां से जुबान स्टार्ट हो रही है वो है अक्सल लिसान। और अक्सल लिसान से चूंकि ऊपर लहात लटक रहा है, तो इसलिए लहात के पास ही अदा हो रहा है हरफ, इसके लिए इसको हरफे लहातिया कहते हैं। जैसे हलक से निकलने वाले हुरूफ को हमने क्या कहा? हुरूफे हल्किया, तो ये हरफे लहातिया कहलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये था हमारा आज का कायदा। अब आप कुरान मजीद में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।